اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خلاق عالم کی نگاہیں ظالمین کرم ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، نذیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور ایسا بصیر ہے کہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا، ایسا سمجھ ہے کہ ہماری طرح دھیان نہیں رکھتا، سب کچھ سن لیتا ہے. وہ یا حیو ہے، زندہ رہنے والا ہے، لیکن کیسی زندگی ہے اس کی کہ زندہ رہنے کے لیے چلنے پھرنے کھانے پینے کی ضرورت ہے. لیکن وہ پروردگار عالم جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، جسم نہیں رکھتا، جو وجود میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، ہر جگہ موجود ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے. ایسا خالق ہے، ایسا قادر ہے، اور کن فیکون کی منزل پہ ہے. چیز سے کہتا ہے چیز ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے. کل شے قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے وہ مالک. اور جب وہ ہر شے پہ قادر ہے تو اس نے اپنی نعمتیں ہم پہ تمام کر دی ہیں. کیسی نعمتیں تمام کی اس نے کہ وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کو محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے. ہمارے درمیان بھیجی، سلسلہ ہدایت کو جاری کیا، گمراہ نہیں رکھا. جب تک دنیا قائم ہے سلسلہ ہدایت جاری رہے گا. سلسلہ ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسا نمونہ بھیجا. وہ مالک وہ ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، کہ اس نے قرآن میں ہدایت بھیجی، اور قرآن کی ہدایت نے آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر. کہ سورہ قدر کیا ہے، یہی موضوع مجلس ہے کہ قدر کسے کہا گیا ہے. کہ ایک قرآن کے معنی ظاہری ہوتے ہیں اور ایک قرآن کے معنی باطنی ہوتے ہیں. جو قرآن کے باطنی معنی ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر پنہاں ہو جاتے ہیں، اور جو ظاہری ہوتے ہیں وہ ہم زبان زیادہ کر دیتے ہیں. اور اللہ نے ان ہستیوں کو ایسا بنایا ہے، چاہدہ معصومین کو، کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے 14 میں، اور 14 میں جو کچھ موجود ہے وہ قرآن میں جمع کر کے دے دیا. ایک قرآن سامق ہے، ایک قرآن ناطق ہے. جو محمد والے محمد ہیں وہ بولتا ہوا قرآن ہے، وہ عمل کرتے رہے اور قرآن بنتا رہا. قرآن کی اپنی زبان کو محمد والے محمد کہا جاتا ہے. قرآن کے قلم کو بی بی فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایک شخص چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آیا، مولا سورہ قدر کیا ہے اور سورہ قدر کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا سورہ قدر اگر تم پڑھو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ قدر کی اگر تلاوت کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو روشن کر دے گا. سورہ قدر کی اگر تلاوت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ایسا سرد کر دے گا کہ سب ثواب کی صورت میں سامنے آ جائے گا. پھر کہتا ہے مولا یہ قدر ہے کیا؟ کہا کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادتیں پوری زندگی میں کی جائیں اور وہ اس ایک رات کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتے. یہ ایک شب ہے کہ جس کو شب قدر کہا گیا ہے. کہا مولا اس شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ کہا شب قدر میں کی گئی عبادت ایسی ہے کہ تم نے ساری زندگی عبادت کی لیکن اس ایک رات کا نچوڑ نہیں آ سکتا. کہا کہ مولا اگر ہم سورہ قدر کی شب قدر میں عبادت نہ کر پائیں پھر کیا ہم محروم ہو جائیں گے؟ ایک شخص اسی مجمع میں بہت زاروں قطار رونے لگا.
آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ مولا میں تو محروم ہو گیا، میں نے تو اس شب قدر میں ساری رات عبادت ہی نہیں کی، کیونکہ میں ذوق میں تھا، بیمار تھا۔ مولا اگر بیمار ہو جائیں تو میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ جو ظاہری نظر رکھتا ہے وہ باطنی نظر بھی رکھتا ہے۔ اگر تم بیمار ہو اور تم نے اس رات میں عبادت نہیں کی ہے تو پھر تم پہ واجب ہے کہ سورہ قدر کی عبادت اس طرح سے کرو کہ دو مومنوں کی صلح کرا دو، کہ یہ شب قدر کی برابر کی عبادت ہے، دو مومنوں کی صلح کرا دو۔ پھر کہا کہ مولا اگر یہ بھی توفیق نہ ہو، کہا کہ کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلا دو، یہ شب قدر کی عبادت کی برابر ہے۔ پھر کہا کہ مولا اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو کہا رات میں سورہ قدر پڑھ کے سو جا، اللہ تجھے وہی عبادت کے عوض دے گا۔ کہا کہ مولا اگر رات میں پڑھنا بھول جاؤں تو مولا پھر کیا کروں؟ کہا کہ تو جانتا ہے کہ قدر کیا ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ یہ قدر جس کو کہا گیا ہے قرآن میں کہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے، اور اگر تو یہ جانتا ہے فاطمہ زہرا ہیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا، اللہ تجھے وہ فضیلت عطا کرے گا کہ تو نے پوری رات عبادت کی ہے۔ کہ جو دشمنان فاطمہ زہرا پہ لعنت بھیجتا ہے، جس نے ان کو رلایا، اور رلانے والے کون تھے؟ کہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، بچپن سے میں بھی سنتی آ رہی ہوں کہ بیوی اپنے حق کے لیے دربار میں گئی اور فدق کا دعویٰ کیا۔ فدق کیا ہے؟ جو اپنی بچیوں کے لیے، بزرگوں کو یقیناً پتہ ہوگا، ہم لوگوں کو یہ پتہ تھا بچپن سے کہ فدق ایک باغ ہے، باغ فدق ہے، وہ چھین لیا گیا بیوی سے، بیوی اپنا حق لینے گئی۔ لیکن جب تاریخ اٹھا کے دیکھی تو وہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ فدق ایک باغ نہیں ہے، بلکہ فدق میں پنہا کئی باغ ہیں۔ فدق میں 40,000 لاکھ کے قریب دینار اس کی آمدنی تھی۔ وہاں پہ کئی کنویں تھے اور ہر طرح کی نہریں موجود تھیں۔ اور ملا کیسے تھا؟ یہ جو بیوی کا حق غصب کیا گیا نا، اپنے بچوں کو ضرور خطبہ فدق پڑھوائیں اور بچوں سے کہیں کہ خطبہ فدق کو یاد کر لو۔ ایک خطبہ فدق اور ایک خطبہ غدیر، یہ دو خطبے ضرور ہر بچے کے اندر پنہا کر دیں۔ یہی اصل دین شریعت ہے کہ اس میں ہمارا دین چھپا ہوا ہے، دین کی بنیاد ہے۔ کہ فدق ہے کیا؟ کہ یہ صرف مال غنیمت کے طور پہ نہیں ملا تھا، غلط فہمی یہ ڈال دی گئی ہے کہ مال غنیمت تھا تو مل گیا فدق۔ مال غنیمت نہیں تھا۔ مال غنیمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فدق جو ہے یہ خیبر کے موقع میں ملا تھا۔ خیبر کا موقع وہ تھا کہ جب میرے مولا نے 2 انگلیوں سے درہ خیبر کو ادھیڑا تھا اور تمام لوگوں کو اس دروازے پہ سے پھرا کے کہ اس پہ چلتے ہوئے چلے جاؤ، پار کروا دی تھی وہ خندق کہ جو خیبر کے آگے بنائی گئی تھی۔ وہ دروازہ جس کو 40 آدمی کھولتے تھے اور 40 آدمی بند کرتے تھے۔ بہرحال اس سے ہمیں مقصد نہیں ہے، لیکن وہ انہی یہودیوں کی ملکیت تھی۔ مال غنیمت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے دوران مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور خیبر کے موقع کا بہت مشہور واقعہ ہے بیوی کا کہ جب سب لوگ آئے اور سب سامان لے کے آئے تو بیوی نے بھی مولا کائنات سے پوچھا، یاری آپ کیا لائے ہیں؟ کہا کہ بیوی سے پلٹ کے مولا نے فرمایا کہ تم جانتی ہو فاطمہ کہ یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ ہے، اور ہم تو سادات ہیں، صدقہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ لے گئے کہ جنہوں نے اپنے گھر بھر لیے تھے مال غنیمت کو۔ مولا کائنات کے گھر میں تو جو چیز بھی آتی تھی وہ بانٹ دیا کرتے تھے، ان کے یہاں کسی کا حق کبھی نہیں رکھا گیا۔ یہ حق زہرا کیا تھا؟ یہ حق زہرا یہ تھا کہ جنگ خندق ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے،
जंग खंदक 2 दफ़ा की गई है। वजह क्या हुई है? एक तो जंग वो थी कि जो मौला ने तलवार से जीती, और एक जंग वो थी कि ये यहूदी जो थे ये उस जगह पे, उस रास्ते पे खड़े हो जाते थे जहाँ से मुसलमान आया जाया करते थे, और जब मुसलमानों को काफिला गुजरता था तो उनको कत्ल कर देते थे, मालों को लूट लेते थे। रसूल खुदा ने जब ये सिलसिला देखा चलते हुए तो कहा, या अली जाओ और जाके इन लोगों से जाके बात करो, ये यहूदी क्या करते हैं, हमारे तो इस तरह से मुसलमान कई कत्ल हो जाएंगे और इस तरह मुसलमान कम हो रहे हैं। मौला कायनात वहाँ पे पहुँच गए। मौला ने खुतबा दिया कि मैं कौन हूँ, कि मैं वो हूँ कि जो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। यही खुतबा पढ़ा था ना, यही मरहब के आगे मरहब इससे बेचैन हो गया था। ये जुमला कहना था। बड़े बड़े उमरा रौसा सब यहूदियों के बुलाए गए, आलिम दीन बुलाए गए उनके, और उनको बिठाया गया। मेरे मौला ने मुनाजरा किया। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अगर चाहते हो कि दोबारा जंग की जाए तो दोबारा जंग की जाएगी, दोबारा जंग की जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि सुलह के तरीके से ये मामला तय हो जाए तो मुझसे बातचीत करो आके। और जब वो लोग जमा हो गए तो कहा कि हम मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। मौला ने फरमाया, अच्छा अगर नहीं जाने दोगे तो देख लो, यही वो हाथ है कि जिससे दर्रा खैबर को उधेड़ा गया। आज वो हाथ भी मौजूद है, आज वो जुल्फ़िकार भी मौजूद है कि जिससे मरहब को मैंने कत्ल किया है। ना जुल्फ़िकार गई है और ना वो हाथ कहीं गया। अगर कहोगे तो दोबारा जंग तैयार कर लेते हैं। जितने बड़े रऊसा और उनके बहादुर सिपाही वहाँ मौजूद थे, सब एक दूसरे को देखने लगे कि नहीं भाई, इस शख्स से दोबारा मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो वो है कि जिसने मरहब को लताड़ डाला था, ऐसा नहीं हो सकता। सब ने एक दूसरे से, मौला ने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे जवाब चाहिए और मुझे जवाब दो कि तुम लोग क्या चाहते हो। जब जवाब मौला ने मांगा, मौला वहाँ खेमा लगा के बैठ गए तो ये लोग मजबूर हो गए कि क्या किया जाए। कहा कि किस तरह से इनको भेजा जाए वापस। भेजने का तरीका ये हुआ कि एक रईस ने कहा कि ऐसा करो कि इनसे कहो कि हम रसूल से मिलना चाहते हैं और हम रसूल से मुलाकात करेंगे। और ये रसूल से मुलाकात करने के लिए जब तैयार हो गए तो मेरे मौला ने कहा, अच्छा सुलह के लिए या रसूल अल्लाह वो लोग आए हैं। और जब वो लोग आए तो उन्होंने रसूल खुदा के जब चेहरे पे नज़र डाली तो जो सबसे बड़ा रईस था वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ के कहा कि मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। और अजीज़ों, जो तोहफा होता है ना वो माले गनीमत नहीं होता। ये जो फिदक दिया गया ये तोहफे के तौर पे दिया गया था। और जब वो आया उसने आगे बढ़ के कहा कि मैं आपको फिदक दे रहा हूँ और आप मेरा यह हदिया कबूल कर लीजिए। रसूल खुदा ने उसको गौर से देखा, कहा कि तमाम कागजात लेकर आया हूँ मैं, ये आपके हवाले हैं। रसूल के हवाले फिदक के कागजात कर दिए गए। रसूल खुदा ने जब फिदक को देखा कि इसमें कितनी आमदनी है तो कहते हैं 2.5 साल, तारीख क्या बताती है, 2.5 साल का वक्फा लिया रसूल ने और वो डॉक्यूमेंट्स रसूल खुदा के पास रहे। अब ये जो दावा किया जाता है ना कि नहीं ये मीरास जो थी ये मुसलमानों की थी और माले गनीमत से आया था, ये फिदक माले गनीमत से नहीं आया था, ये तोहफा था। और जब तोहफा रसूल को मिले तो रसूल वो तोहफा किसको देते हैं? रसूल तोहफा उसको देते हुए नजर आते हैं कि जिसके दरवाजे में जाके रसूल सलाम करते हैं, फातिमा ज़हरा तुझ पर मेरा सलाम। मेरा सलाम हो। और सलाम करते हुए जब रसूल अंदर दाखिल होते हैं, फातिमा मैं तुझे कोई तोहफा देना चाहता हूँ। कहा बाबा कैसा तोहफा है? कहा कि एक बाग है कि जो हमें तोहफे में मिला है और हमें दुनिया में कोई प्यारा नहीं है अपनी बेटी के अलावा। ए फातिमा मेरा खून तेरा खून है, जिसने तुझे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। ए फातिमा ज़हरा तुझे जिसने रुलाया उसने मुझे रुलाया। ए फातिमा ज़हरा मैं तुझे राहत देना चाहता हूँ और बेटी ये तेरे लिए तोहफा है। वो तोहफे के तौर पे फिदक जो है वो बीवी को दे दिया गया। और जब बीवी को दिया गया तो जिस वक्त मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आप सबको मालूम है माशाल्लाह साहिब इल्म का मजमा है कि उन्होंने जिस वक्त तख्त पे बैठे तो सबसे पहला काम ये किया कि लोग आए मौला कायनात के घर में और आके कहा कि यानी हम लोगों को सबको उसने नौकरी पे से निकाल दिया है। जो खलीफा इस वक्त बैठा है उसने अपने नौकर रख लिए हैं। बीवी ने कहीं आवाज़ सुन ली,
आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा या अली ये लोग क्या कह रहे हैं। कहा हमारे नौकर हटा दिए गए हैं तिलक से और इन्होंने अपने नौकर रख लिए हैं। कहा कि अच्छा, बीवी ने फौरन जवाब में कहा कि अच्छा ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरा हक गस्ब हो गया, मेरा हक गस्ब कर लिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये है। जब बीवी ने कहा तो मौलाए कायनात ने कहा हाँ फातिमा शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपना दावा करूंगी। बीवी ने फौरन जनाब उम्मे ऐमन को बुलाया, जनाब उम्मे ऐमन को लिया, हसनैन को लिया, बनी हाशिम की औरतों को जमा किया। बनी हाशिम की औरतों को जमा करके बीवी ने कहा मैं जाऊंगी और मैं जाके दावा करूंगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा ने मुझे जो दिया है वो उस पर आप लोग गज़ब कर लें, ये नहीं हो सकता। बस बीवी फातिमा ज़हरा जो थी दरबार में पहुंच गई। दरबार में जब बीवी पहुंची है तो अजब हाल था दरबार में। किसी ने जाके कहा फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। और आप लोगों ने तो सुना होगा, जिसने जनाब सैयदा की कहानी सुनी हुई है बचपन में, कि बीवी जहाँ बीवी की सवारी जाती थी ना तो बीवी का आलम ये होता था कि नाके पे बीवी सवार होती थी, चारों तरफ कनातें लगी हुई होती थी, हूरो मलक अशफट से आ रहे होते थे, तमाम तरफ खुशबू फैली हुई होती थी। इतनी खुशबू फैलती थी कि 40 कोस पे वो खुशबू महसूस की जा सकती थी, इतनी बीवी नूरानी थी। और जब बीवी पाक उस दरबार में कदम रख रही थी तो दरबार में जलजला आने लगा, क्योंकि जलाल इतना था बीवी फातिमा ज़हरा का, इतना गजब था, इतना जलाल था कि दरबार की कहते हैं जिस वक्त बीवी ने कहा, पहला लफ्ज कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूँ, तूने मेरा हक गजब कर लिया है। इतना जलाल था कहते हैं कि दरबार की दीवारें इतनी ऊंची हो गई थी, जलजला आ गया था कि एक आदमी नीचे से आराम से निकल सकता था। जब बीवी ने ये कहना शुरू किया कि मैं अपना हक लेने आई हूँ तो कहते हैं खलीफा की हालत ख़राब हो गई, उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। इतना जलाल था फातिमा ज़हरा का कि अब मैं इनको कैसे रोकूंगा, मैं इनको कैसे मना करूंगा। किसी वजीर ने आगे बढ़ के कहा कि जा तू जाके कोई भी हदीस गढ़ के सुना दे। आगे बढ़ा, बौखला के कहता है कि यह हक तो हमारा है, इसलिए कि नबियों की कोई मीरास नहीं हुआ करती। और जब ये कहा कि नबियों की मीरास नहीं हुआ करती, अब जलाल फातिमा ज़हरा सुनिए कि जलाल बीवी को आया, नबियों की अगर मीरास नहीं हुआ करती तो फिर कुरान ने क्यों कहा है कि सुलेमान पैगंबर के वारिस दाऊद हैं, क्यों कहा परवरदिगार आलम ने कि जकरिया का वारिस यहया है, क्यों कहा मालिक ने कि देखो जितने भी याकूब की औलादें हैं सब वो याकूब की वारिस हैं, क्यों कहा मालिक ने। जब कुरान, तू क्या समझता है कि कुरान से तू वाकिफ है, कुरान से हम वाकिफ हैं। हमारे हर अमल को अल्लाह ने कुरान बनाया है, कुरान हमारे यहाँ उतरा है, फरिश्ता हमारे यहाँ आया है, नबी हमारे यहाँ आया है, वही हमारे यहाँ आई है। और तू क्या समझता है कि वो वहदहू ला शरीक है कि जिस वक्त अंधेरा फैला हुआ था, अरब में जहालत का अंधेरा था, ऐसे अंधेरे में तुम लोग हर जगह का पानी पी लिया करते थे कि जो गढ़ों में गंदा पानी जमा हो जाता है तुम वो पीने वाले लोग थे। तुम मुंह का निवाला निकाल के मुंह में रख लिया करते थे, तुम्हें उस गंदगी से बचाने वाला मेरा बाबा है। उस वक्त जब अंधेरा फैला हुआ था उस वक्त किसने उजाला दिखाया? मेरे बाबा ने उजाला दिखाया, मेरे बाबा ने जीने का तरीका दिया। अरे जिस वक्त यहाँ के अरब के भेड़िए आते थे और तुम्हें भमोड़ के खा लेते थे, उस वक्त किसको बुलाया गया? एक ही शेर था कि जो मेरा शौहर था उसको बुलाया गया कि शेर खुदा। ये खुतबा फातिमा ज़हरा है, हर बच्चे को याद कराइएगा कि कहा कि देखो वो शेर आ जाएगा। और कौन सा शेर था? वो शेर मेरा शौहर था कि जो शेर खुदा है उसको बुलाया गया। खुतबा फातिमा ज़हरा कि जिस वक्त बीवी ने कहा कि तू क्या समझता है, तू तेरी ये दलील कारगर हो जाएगी, तेरी ये दलील कारगर नहीं हो सकती, और तू अपना कोई गवाह बता, तेरा अगर कोई गवाह है तो बता। अब घबरा गया, कोई गवाह नहीं था, कोई गवाह नहीं था, घबरा गया, गवाह कहाँ से लाऊं? कहा कि गवाह नहीं, हम उम्मत हैं, हम ही वारिस हैं जो तख्त पे हम बैठे हैं। कहा तख्त पे तू बैठा नहीं है, तख्त पे तो वो बैठा था कि जिसके लिए फलाने शुतर का मिंबर तैयार किया गया था। तख्त पे तो वो बैठा था, मिंबर पे तो रसूल उसको बिठा गए थे जिसको अपने
कांधों पर सवार किया था और उसके लिए कहा था मन कुन तो मौला फहदा अली मौला, तब पे तो उसको रसूल बिठा गए थे, मनसब विलायत तो रसूल दे गए थे। तुझे मनसब कौन सा मिला हुआ है कि जो तू ये बता रहा है कि तुझे ये हक मिला है? किसने तुझे ये हक दिया है? मुझे वो हक बता। अब बीवी फातिमा ज़हरा ने अपने खुतबे से उसको काट डाला था, गर्दन कलम हो गई थी, खून बह रहा था। अब परेशान हुआ, ये क्या आलम है? किसी ने कहा कि बीवी से कहो कि कोई गवाही लेकर आए, कोई गवाही लेकर आए। जब गवाही मांगी ना तो रसूल खुदा वसीयत कर गए थे कि देखो जिस वक़्त फातिमा ज़हरा उम्मे ऐमन को बना के गवाह लेकर आए तो उसकी आधी गवाही ना समझना, उसकी पूरी गवाही। हसनैन को लेकर आई, पहले कहा मेरा गवाह जो है विलायत के मनसब पे फाइज होने वाला मेरा शौहर है। कहा शौहर की गवाही नहीं मानते। कहा वो सिर्फ शौहर नहीं है, वो वली है अल्लाह का। वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं है, वो अल्लाह का वली है। और दूसरा कोई गवाह लाओ। कहा कि मेरे बच्चे मेरे हक के गवाह हैं। हसनैन को आगे कर दिया। कहा कि नहीं, इन बच्चों की गवाही मैं नहीं मानूंगा। खलीफा ने कहा इन बच्चों की गवाही मैं नहीं मानूंगा। कहा जब अच्छा इन बच्चों की गवाही क्यों नहीं मानेगा? कहा ये बच्चे हैं। कहा तुझे पता है रसूल की हदीस क्या थी इन बच्चों के लिए? ये बच्चे उस वक्त 3 साल का था और एक 4 साल का था। उस वक्त रसूल ने हदीस कही थी कि ये बच्चे जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। जवाना ने जन्नत का सरदार जिसको बना दिया गया हो वो बच्चे कैसे हो सकते? जो जन्नत के वारिस हों वो बच्चे नहीं होते, वो बच्चे नहीं होते, वो इमाम मुबीन है। अल्लाह ने अर्श से इमाम बना के भेजा है मेरे बेटों को। में इजाफा करे, परवरदिगार आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय बने हुसैन के। बीबी फातिमा ज़हरा का हक ऐसा है कि जो समझ में आ गया तो दीन समझ में आ जाएगा कि असल में दीन में हुआ क्या था। अब कहा कि नहीं मैं इन बच्चों की गवाही को भी नहीं मानूंगा। कहा कि अच्छा उम्मे ऐमन तुम आके गवाही दो। कहा कि नहीं औरत की तो आधी गवाही होती है। कहा ये वो औरत है कि जिसके लिए रसूल की हदीस है। उन्हें हदीस नहीं सुनी कि उम्मे ऐमन जब गवाही देने आए तो उसकी गवाही पूरी समझी जाए। उम्मे ऐमन गवाही देने आई है तो पूरी क्यों नहीं समझ रहा? क्या रसूल की हदीस से तो मुनकिर हो गया? कहा कि नहीं मैं औरत की गवाही को नहीं मानूंगा। कहा कि अच्छा तो फिर मैं तुझे एक तहरीर दिखाती हूँ, जिस तहरीर के लिए आप लोगों ने हर जाकिर से दाखिला से सुना हुआ है कि जिस वक्त बीवी घर से निकली थी तो बीवी के बाल स्याह थे और बीवी जिस वक्त दरबार में आई तो उस वक्त बीवी के बाल स्याह थे। बीवी की कमर हम खाई हुई थी, कमर पे हाथ रखा हुआ था, उम्मे ऐमन ने सहारा दिया हुआ था। उस वक्त बीवी के हाथ में एक असा हुआ करता था और बीवी अपने असा के सहारे चला करती थी। और जब उस असा के सहारे बीवी चल रही थी, बीवी ने वो पर्चा निकाला अपने बाबा का कि जिस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी जान कुर्बान हो जाए फातिमा ज़हरा तुझ पर। ए मेरी लाडली तू मेरी लगते जिगर है। ए मेरी लाडली जिसने तुझे रुलाया उसने मुझे अर्श पे रुलाया। ए फातिमा ज़हरा जिसने तेरा खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। ए फातिमा ज़हरा तू मेरी बड़ी चहीती है। और जब वो तहरीर दिखाई और रसूल खुदा की तहरीर को उसने खोल के देखा तो कहते वो तहरीर ऐसी थी कि जिस वक्त वो खते रसूल खोला गया तो चारों तरफ खुशबू और फैल गई। और जब खुशबू फैली तो मालूम हुआ कि ये खत तो खुद जवाब दे रहा है कि मुझे उसने तहरीर किया है जो रहमतुल आलमीन है, मुझे उसने तहरीर किया है जो कायनात के लिए रहमत और हिदायत बन के आया है। बस उस तहरीर को देखना था कि उसके जिस्म पे लर्जा तारी हुआ। उसने कहा मैं इस तहरीर को नहीं मानता। कहा क्यों नहीं मानता तू इस तहरीर को? और जिस वक्त कोई बदबख्त आगे बढ़ा और उसने कहा कि फातिमा के इस कौल को तू फाड़ डाल। और कहते हैं कि बीवी के उस वक्त भी बाल स्याह थे कि जिस वक्त उसने खत को फाड़ना चाहा बीवी ने आगे बढ़ के कहा उम्मे ऐमन इससे को मेरे बाबा की तहरीर को ना फाड़।
اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں اگر ہماری ماں ہم سے جدا ہو جائے یا اللہ نہ کرے کسی کا والد اس سے جدا ہو جائے، اس کی کوئی نشانی رکھی ہو، کوئی اس نشانی کو میک ڈالے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بس وہ تکلیف بی بی فاطمہ زہرا کو ہوئی۔ بی بی نے کہا نہیں پھاڑ ڈالے، یہ میرے بابا نے میری چاہت میں لکھی، یہ تحریر میرے بابا نے میری چاہت میں لکھی تھی، اس کو نہیں پھاڑ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ظالم نے اس تحریر کو پھاڑا اور پھاڑ کے اس کے پرزے چاروں طرف پھیلا دیے تو فاطمہ زہرا نے کہا حسنین ان ٹکڑوں کو جمع کر دو۔ اور جب حسین وہ ٹکڑے جمع کر رہے تھے تو کہا حسین یاد رکھ آج تو اس بچے کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے، کل 72 بکھرے ہوئے ہوں گے انہیں تو جمع کرے گا۔ آج بنیاد رکھ دی ہے کربلا کی، آج اس خلیفہ نے بنیاد رکھ دی ہے کربلا کی۔ تو دیکھو یہ ہیں وہ ظالم کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا کو رلایا۔ اور کہتے ہیں جب بی بی اس دربار سے واپس جانے لگی اور یہ عالم تھا کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم پہ لرزہ پڑا ہوا تھا، بی بی جا رہی ہیں اور جب جناب زینب دروازے پہ منتظر کھڑی تھی کہ اماں آتی ہوں، اماں تو دیکھا پہچانا نہیں، غور سے دیکھا اماں کیا ہو گیا تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے؟ کہا کہ میں دربار دیکھنے گئی تھی، میں نے دربار کا منظر دیکھ لیا ہے، اے زینب میرے سر کے بال سفید ہوئے ہیں، تیری کمر بھی خمیدہ ہو جائے گی، اے زینب تیرے ساتھ تو تمام بیویاں ہوں گی۔ ارے میں گئی تھی میرے سر پہ رضا، زینب تیرے سر پہ رضا نہیں، میں گئی تھی تو خلیفہ کا دربار تھا، تو جائے گی تو شرابی کا دربار۔ زینب دیکھ میں آج محل لکھ کے آ گئی ہوں، 400 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے صرف، کسی نے نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے صرف، اور کسی نے مجھے نہیں بٹھایا۔ اور عزیزوں جب کسی نے نہیں بٹھایا، اے زینب تیرے گلے میں تو رسن ہوگی، تیرے بازو بلے ہوئے ہوں گے، ایک قیدی تیرے ساتھ ہوگا، ارے جس کے گلے میں توق ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا کو تاب ضبط نہ رہی، سینے سے لگایا، جناب زینب کو سلیقہ سکھا رہی ہیں، دیکھو جب دربار میں جانا تو جلال کے عالم میں دیکھو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، اے میرے لال۔ ارے کہتے ہیں بیوی کو اتنا دکھ دیا ان ظالموں نے، اتنا دکھ دیا کہ جس وقت بیوی روتی تھی کہتے تھے رونے نہ دیا جائے بیوی کو۔ اور ہمارے مغل اعظم شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ جس وقت سندھ میں ایک پورا سندھ کا جو قبیلہ تھا وہ شیعہ ہوا تو کس بات پہ ہوا؟ وہ شیعہ بھی اسی بات پہ ہوا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو حق زہرا ضرور سکھائیں، حق زہرا ہی اصل ہدایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت انہیں پتہ چلا کہ بیوی کو وہاں پر جو ان کا سب سے بڑا روسا ہوتا ہے نا قبیلے کا اور قافلے کا، اور جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے قبائلی علاقہ تھا، اور کہتے ہیں جب وہ مسائل سن رہے تھے اور انہوں نے مسائلوں میں یہ جملہ سنا کہ بیوی کا حق غصب کر لیا اور بیوی دربار میں گئی تھی، بیوی دربار میں گئی تھی، تو کہتے ہیں جب مصائبوں میں ذاکر وہاں تک پہنچا کہ بیوی دربار میں گئی تھی، ان کو واپس لوٹا دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا، وہ کوئی سی ان کا وڈیرا تھا کہ دیکھو خبردار اب اس سے آگے، تم ذاکر سے کہا اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ کہا کیوں نہیں پڑھوں؟ کہا اس لیے اس سے آگے نہیں پڑھو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا دربار ہو اور بیوی حق لینے کے لیے جائے، 4 گھنٹے کھڑی رہے اور بیوی کو بٹھایا نہ جائے۔ کہا کہ تو بخاری شریف میں دیکھ لے، صحیح مسلم میں دیکھ لے، سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا تجھے یقین نہیں آتا تو ہم یقین نہیں دلا سکتے۔ کہتا ہے اچھا جاؤ بلا کے لاؤ، اور جب انہوں نے سنی علماء کو بلایا، سب سے بڑے عالم دین آئے، عالم دین کو کھڑا کیا گیا، قرآن شریف والے لے کر گئے، قرآن اس کے سر پہ رکھا کہ دیکھ ذاکر جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، مجھے بتا دے وہ کتنی سچائی ہے۔ کہا 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، اب رہنے دو۔ کہا نہیں رہنے دوں گا،
छोड़ूंगा, मुझे हक बता, बीवी का हक दिया गया या नहीं, बीवी दरबार में गई या नहीं, कहा कि नहीं छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ूंगा, तू जवाब दे मुझे, हाँ या ना में जवाब दे, बीवी दरबार में गई थी या नहीं, हाँ गई थी, बीवी हक मांगा था या नहीं, कहा मांगा था, बीवी को हक मिला या नहीं, कहा नहीं मिला, जैसे ही कहा नहीं मिला, जाकिर से कहा तो जिक्र कर, आज से मैं भी शिया हूँ, तमाम कबीला शिया है, तो अज़ीज़ान मोहतरम ये हक ऐसा है कि कहा कि फातिमा ज़हरा दरबार और वो खिलाफत, अरे रसूल की एक ही बेटी थी और उसको जालिमों ने इतना रुलाया कि जिस वक्त बीवी रोया करती थी, कहा कि देखो फातिमा ज़हरा मत रोया करो, हमारी नींद हराम होती है, फातिमा ज़हरा हाय बाबा कह के रोती थी, बैतुल हुस्न बनाया मौला कायनात ने, फातिमा ये बैठ के रोया करो, फातिमा अपनी आवाज़ को दबाना चाहती है मगर आवाज़ निकलती है हाय बाबा, ये रोने में पाबंदी जो है ना फातिमा ज़हरा से लगी हुई है, बाद में जनाबे ज़ैनब पे लगी, बाद में सकीना पे लगी। अरे जिस वक्त बीवी ने अपने बाबा से कहा बाबा अब मुझे बुला लो, और जब बहुत ज़्यादा मसाइल पड़ गए ना बीवी पे, कि वो मसाइल क्या थे, वो ये जुल्म था कि लोगों ने सलाम करना छोड़ दिया था। मौला कायनात एक रोज आए घर में और आके मौला बहुत रोने लगे, मौला जब बहुत रोए बीवी आगे बढ़ी, या अली क्या हो गया, आप क्यों इतना जोर जोर से रोते हैं, क्यों इतना गिरिया फरमा रहे हैं, कहा कि फातिमा ज़हरा लोगों ने पहले तो सलाम करना छोड़ दिया था, आज तो हद हो गई, मैं सलाम करता हूँ तो जवाब नहीं देते, हाय या अली, ये कह के बीवी गिरिया आता हो गया, हजारों कतार रोने लगी, हाय बाबा मुझे बुला लो, बाबा मुझे बुला लो, याद करती रहती थी। एक रोज ख्वाब में देखा रसूल खुदा आए, फातिमा ज़हरा मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अरे बीवी ने अस्मा को बुलाया, अस्मा से कहा अस्मा देखो जिस वक्त मेरे बच्चे आए पहले खाना खिला लेना, उन्हें मेरे मुर्दे के करीब नहीं आने देना, पहले खाना खिलाना, हुसैन को सीने से लगाना, पानी पिला लेना हुसैन को, फिर बताना कि माँ तुम्हारी इस दुनिया से चली गई है। कहते मौला नबी ने गुस्ल और कफन दिया, जन्नत से कफन आया और जन्नत से पूरे और मलाइका शिरकत करने के लिए आए, और फातिमा ज़हरा का जनाजा जब तैयार हो गया, हसनैन घर के अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि सब रो रहे हैं, ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा भैया हुसैन में पानी लाओ, भैया ने पलट के कहा बहन तुमने कभी इस तरह पानी को ना पूछा, वजह क्या हुई है, अरे अम्मा ने कहा हुसैन का ख्याल रखना, हुसैन को प्यास की बर्दाश्त नहीं है, हुसैन अरे उसे पानी देना, सफर से हुसैन आता है तो प्यास लग रही होती है, तो पानी का मैं ख्याल रखूंगी, अरे मेरी अम्मा कहाँ गई, मेरी अम्मा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, आज तुम्हें खाना खिला दूं, अस्मा ने निवाला बना के देना चाहा, कहा नहीं आपको नहीं मालूम, अरे मैं अम्मा के हाथ से खाना खाता हूँ, आए फातिमा ज़हरा की भाषा तड़पने लगा, मैं अपनी माँ के हाथ से खाना खाता हूँ, आप खाना ना खिलाएं, हमारी अम्मा तो इस दुनिया में नहीं है, अरे हुसैन ने अंदर हुजरे में झांक के देखा, जनाजा तैयार है, अरे माँ पर्दा कर गई है, अम्मा बोले हुसैन को आवाज दो, अम्मा हुसैन को बुलाओ, जब तक नहीं बुलाओगी नहीं आऊंगा। कहते मौला अली ने जब औलाद को तमाम जमा किया और दीदार कराने का वक्त आया, तो कहा मौला ने ज़ैनब आओ तुम भी दीदार कर लो, उम्मे कुलसूम तुम भी आओ, अरे जिस वक्त मेरे मौला एक एक बच्चे को बुलाए, हुसैन ने कहा हुसैन तुम भी आ जाओ, बाबा अम्मा से को मुझे आवाज दे, अरे हुसैन तो जब आएगा, जब माँ नहीं बुलाएगी, कहते तारीफ गवाह है, बंदे ने कफन टूट गए, फातिमा ज़हरा की आवाज आई, तेरा रोना मुझे
محمد اور آل محمد ہماری مجلس سے مولا سب کی جائز حالات کو بھی پورا کر دے. یہ بھی تو مشکل کشا ہے, مشکل کشا کی زوجہ ہے. اے بی بی تیرے بابا مشکل کشا ہے, تیرے بیٹا مشکل کشا ہے. اے بی بی جو فرش اعضا میں جو حاجت لے کر آیا سب کی جائز حالات کو پورا کر دینا. فرش اعضا کا واسطہ ہے ہمارے جوان سلامت رہیں. اے بی بی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نعمت عطا کر دو. بی بی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دو. جو مقبول ہیں ان کے غیب سے ادا کر دو. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے بن عنایت کر دو. اے بی بی بیمار کربلا کا واسطہ ہے, جو بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عطا کر دو. اے بی بی مولا کی توف و زنجیر کا واسطہ ہے, زینب کی اسیری کا واسطہ ہے. مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے کہ کچھ ہمارے بچے اٹھا لیے گئے ہیں شروع کے, آپ لوگ دعا کیجیے. جو بیمار کربلا کا واسطہ ہے, توف و زنجیر کا واسطہ ان کو رہائی مل جائے اور تمام بے گناہ چھوٹ کے واپس آ جائیں. بی بی آپ کو فرش اعضا کا واسطہ ہے, جہاں جہاں مومن عزاداری کر رہے ہیں آپ اسے کو قبول کر لیجیے. جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سرزد ہو گئے وہ بھی معاف کر دیجیے گا. بی بی جو بھی ہم نے کسی کا دل دکھایا معاف کر دیجیے گا. اے بی بی ہمیں توفیق دے صراط مستقیم پہ چلنے کی. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین. جب امام کا ظہور ہو جائے اور ہم امام کی زیارت سے تقبل امام